चुली रे काठ अंगारे माँ रुटी सेकुला। बाहर अगुआ ठंडा पवन बहुला। से समय दुई भाई और भौणी चुली पाखरे खायापाई बसीगले। सेतेबेले बड़ पुओ राजेश कहला कि सेतिकी थाओ माँ, आउ भोक लगुनि, मो पाई आउ रुटी तैयारी करना। सेतेबेले ता माँ कहला कि अरे जबान शरीर, खाइबा खाइबुनि तो काम केमिति करिबु। एबे तुमे दुई भाई सहर को जाउछ, एबे तम दुई जन को निज जत्न निजको ही नबाको पड़िबो। हाँ माँ, तू जमारू चिंता कर नहीं, आमे कौसी क्षीर खाउथिबा छुआ नुह। एतिकी कही राजेश पानी ढाओ नहीं हाथ धोइबाको लागिला। आउ तापर निज रूम को जाई सहर को जिबार प्रस्तुति करिबाको लागिला। दुई दिन पर गाँ माटी रे खेली कूदी बड़ होइथिबा राजेश और आकाश गाँ ठू दूर को सहर को चलीगले। गाँव रे तांकर खानदानी घर थिला, जेउथिरे तांक बापा माँ और सान भौणी रही जाइथिले। राजेश अधिक पढ़ा लेखा तो नथिला, हेले ता चतुरता आगे भल पाठ पढ़ा लोक भी पानी पी जाउथिले। सान भाई आकाश भी ग्रेजुएशन पास करी ता सहित सहर को चली आसिला। राजेश किछि दिन पर्यंत ठिकादार सहित इलेक्ट्रिकल काम कला। धीरे धीरे से ए काम को बेस भल भाव शिखीगला। आउ तापरे से गोटे दिन ठिकादार लाइसेंस बनईदेला। आउ देखु देखु ठिकादार मानकर मालिक बनीगला। राजेश को भी बिजुली विभाग में बड़ बड़ ठिका काम मिलवा लगिला। आउ तार चिन्हा जना सहर बड़ बड़ लोक मान पर्यंत होईगला। सेपटे आकाश भी कौटी कम थिला, पाठ पढ़ाई तो से आरंभ ही चतुर थिला। सहर को आसी से ट्यूशन पढ़ेबार काम आरंभ कला। धीरे धीरे ताको एमिति सफलता मिलवा लगिला जे से निजर एक इंस्टीट्यूट खोली नेला, जेउथिरे कि से बहुत भल पैसा रोजगार करने लगिथिला। एबे दुई भाई गाँव रे थिबा निज बापा माँ पाखक अल्प बहुत पैसा पठे देउथिले। निजर दुई पुओं को निज पादरे छिड़ा होइथिबा देखि रमानंद बाबू को छाती गर्भरे चौड़ा हो जाउथिला। एबे से बहुत आग्रह सहित निज बड़ पुओ पाई प्रस्ताव खोजिबा आरंभ करदेले। गोटे जगार कथा स्थिर होईगला। झीटी बहुत संस्कारी थिला। जातक मिसागला तो पुरोहित कहले कि पुओ झीकर सब गुण मिसुची, सेतिपाई जेते जल्दी पारुछ बाहाघर करई दियो। तापर रामानंद बाबू बहुत आग्रह सहित निज पुओ राजेश को फोन कले। हेले एक छोट गाँव में रोथिबा राजेश सहर को आसी एते जल्दी उन्नति करगला जे तार रंग ढंग बदली गला। राजेश तो सहर को जाई सहर रंगरे रंगीन हो जाइथिला। गाँवर संपर्क तो एबे ताको निज स्तर रे छोट लागिबाको लागिथिला। आ सहर रे निज सांग मानकु से जन्मरु धनी बोली कहिथिला। जेमिति ता बापा ताको फोन ले बाहाघर कथा कहले तो राजेश बहुत रागी गला। आ कहला कि बापा मते किछि न कहि न जणी तमे मो बाहाघर केमिति स्थिर कहिदेल। बापा तमे मोर गोटे कथा कान खोली सुन, मो गाँवर झील को बिल्कुल बाहाबी नहीं। एमिति कही राजेश निज फोन फोपाड़ी देला। पुओ द्वारा कहुआ कथा को रामानंद बाबू को जमारू भी विश्वास करिपा नथिले। एकथा शुणिया मात्र के से निज मुंडरे हाथ देदेले। ताको परिवार रे केही बुझी पाउ नथिले जे राजेश एते बुद्धिभ्रष्ट केमिति होईगला। कोन ताको निज बापा मांकर सम्मानर कोनसी चिंता नहीं। जेमिति सेमिति करी 2-3 दिन बीतीगला। हेले ता बापा माँ मन को शांति मिल पार नथिला। शेषले मार मन मानला नहीं। आउ से राजेश बापा कहले, हेटी शुणुछ गोटे कथा कहबी, तमे गोटे थर सहर को राजेश को बुझिया पई काहे चली जाउन। सेतेबेले रामानंद बाबू कहले कि राजेश माँ, मु भी एया ही भाबुथली, हेले कौन करिबी, मो पॉकेट रे तो पैसा नहीं। एमितिरे तो आशा नहीं, हेले तथापि भी 2-4 दिन रही देखिबी, कौन बा जଣା अछि, हुए तो छुआ माने पैसा पठे दे पारती। हेटी शुणुछ मो पाखरे किछि पैसा अछि, मो कथा मान, आ काली सकाळ गाड़ी रे तमे सहर को चली जाओ। तापरे रामानंद बाबू कहले कि तमे बिना निज कथा न मने रखी दबनी। अच्छा ठीक अछि, काली शनिवार, काली मो छुआ मानक देखा करिया पई चली जेबी। ब्राह्म मुहूर्त ही रामानंद बाबू स्नान कले। आ सकाळ बस रे बसी राजेश को देखा करिया पई सहर को चली गले। सेपटे राजेश निज सांग मानक कहितला जे से बहुत धनी परिवारर, आ तांक घरे बहुत चाकर बाकर माने काम करती। निज सान भाई आकाश को भी से एमिति बुझे देइतला जे जदि केही पचारिबे तो तू सेमानकु एमिति ही कहबो। हेले राजेश जाई नथिला जे जेतेबेले मनुष्यर सत सामना
ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରାଜେଶ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ସେଇ ଠିକଣାରେ ପଚାରି ପଚାରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାହାରେ ବସିଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ପଚାରିଲେ କି କ'ଣ ରାଜେଶ ସେଇଠି ରହୁଛି, ତ ଗାର୍ଡ କହିଲା କି ଆପଣ କିଏ ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତା ବାପା, ହେଲେ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ, ସେ ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଇଏ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା କି ବାବୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଆସିବା ଖବର ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତେବେ ଆକାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗାର୍ଡ ଜଣକ କହିଲା କି ଆରେ ମଉସା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅଫିସ୍। ବାବୁ ତ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ପଛ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଗାର୍ଡ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାର୍ଡ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଇଲେ ତ ଆକାଶ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ଅଚାନକ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କବାଟ ବାହାରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଗାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଫ୍ଲାଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ। ଆକାଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବସାଇ ଚା ପାଣି ଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଆକାଶ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର ମାମଲାରେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା କି ବାପା ତମେ ଏବେ ଆରାମ କର। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ଧରି ପଚାରୁଥିଲେ କି ପୁଅ ଏହା ବହୁତ ଦାମୀ ହୋଇଥିବ ନା? ତ ଆକାଶ ହସି ହସି କହିଲା କି ନା ବାପା, ବେଶୀ ଦାମୀ ନୁହେଁ, ରାତି 8ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆକାଶକୁ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେଶ କାହିଁକି ଆସିଲାଣି? ତ ଆକାଶ କହିଲା କି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଡେରି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କହି ସେ ରାତି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତା ମାଆର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ବାହାର କରି ଆକାଶକୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୋ ମା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା? ତ ଆକାଶ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଧରି କହିଲା କି ତମେ ବିନା ବାପା, କ'ଣ ଦରକାର ବେକାରଟାରେ ଗାଁରୁ ଏତେ ବୋଝ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଲ, ଏବେ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉନୁ। ଆକାଶର କଥା ଶୁଣି ତା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତା କଥାରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁଅମାନଙ୍କର ଗାଁଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ମୁଁ ତ ମନା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ କଥା କ'ଣ କି ତୋ ମାଆକୁ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେ ସହରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏତିକି କହି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଧୋତି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ବାପା ତମେ କେମିତିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ? ଏହା ହେଉଛି ସହର, ତମ ଗାଁ ନୁହେଁ। ତମେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଭିତରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ଯଦି କେହି ଦେଖିନେବ ନା ତେବେ କହିବ କି ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛି। ଆକାଶର କଥା ଶୁଣି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ କି ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ଗାଉଁଲି କିମ୍ବା ମୂର୍ଖ କହିଦେବ ତେବେ ଏଥିରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ନା? ଆମେମାନେ ତ ସାରା ଜୀବନ ଖଟି ଖଟି ତମମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛୁ, ଆଉ ତମେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିନେଲ ଯେ ତମକୁ ତମ ଇଜ୍ଜତର ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କହି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାହାର କରିକି ଦେଲା ଆଉ କହିଲେ କି ବାପା ତମେ ତ ଏମିତି ବେକାରଟାରେ ରାଗୁଛ, ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଆଉ ଆରାମରେ ବୁଲ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ ବି ଆସିଯିବେ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତମ ସହିତ ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତୁ ମୋତେ ହିଁ ମୋ ପୁଅର ଡର ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପରି ପଢ଼ା ଲେଖା ତ ନୁହଁ, ହେଲେ ତଥାପି ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବାପା, ଆଉ ଏହି ରୋକଠୋକକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆକାଶକୁ ନିଜ କଥାରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ପୁଅ ଏ ଘରେ
ଠାକୁର ଘର କେଉଁଠି? ମୋତେ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆକାଶ କହିଲା କି ବାପା ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପରଦାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେମିତି ପରଦା ଉଠିଲେ ତ ରାସ୍ତାର ସେ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ପଚାରିଲେ କି ପୁଅ କ'ଣ ତୁମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ବି କରୁନ? ନା ବାପା, କେବଳ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଉ, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ମିଳିପାରୁନି। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ତମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଶିଖେଇଛୁ ଯେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ହେଲେ ସହରକୁ ଆସି ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ତ ଏକଦମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲା ତ ଦୂରରୁ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ରଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ତ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତମେମାନେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଉଛ? ମୁଁ ତ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଦାନା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆକାଶ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା କି ବାପା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବେ ତ ଖାଇବା ଖାଇବ ନା? ସେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ତମେମାନେ ତ ସହରକୁ ଆସି ନିଜ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ନିଜ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରରେ ରହିବାଟା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ରାତି 10ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା, ହେଲେ ରାଜେଶ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତ ଆକାଶ କହିଲା କି ଭାଇ ତ କେବେ କେବେ ରାତି 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଡେରି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେଦିନ ସେ ଅଫିସରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି କ'ଣ ସେ ମଦ ବି ପିଏ? ଏହି କଥାରେ ଆକାଶର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା କି ବାପା ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଢ଼ିବି ନା ତଳେ ବାଢ଼ିଦେବି? ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିକି ଖାଇବା। ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ ତ ନିଜ ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତତେ ହିଁ ଆସନ ପକାଇ ଦେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି 2ଟି ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ଆକାଶ ତଳେ ଆସନ ପକାଇ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ଖାଇବା ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଏତିକି ତ ଶିଖି ଯାଇଛୁ। ତ ଆକାଶ କହିଲା କି ହଁ ବାପା, ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତ ରାନ୍ଧି ଶିଖିଗଲିଣି। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ଟିକେ ମୋର ରାଜେଶ ସହିତ କଥା କରିଦେବୁ କି? ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେମିତି ଫୋନ୍ରେ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି କି ନା ବାପା ବଡ଼ ନା ଭାଇ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଇସା, ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେଲି। ସେମାନେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜେଶର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଅଚାନକ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ପୁଅ ଆକାଶକୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଏମିତି କେଉଁ କାମ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ବାପାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରିବନି? ତେବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ହିଁ ନେଇ ଚାଲ। ଏମିତି କହି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନିଜ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ମୁଁ ହିଁ ସାହେବକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛି ତେବେ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଯିବି। ଆକାଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏ ସମୟରେ ତ ଭାଇ ନିଜ ହୋସରେ ନଥିବେ, ମୋତେ ତ ଯାହା ପାଇବେ କହିଯିବେ। ହେଲେ ଯଦି ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିନେବେ ତେବେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତା ଆଗରେ କୂଅ ଥିଲା ଆଉ ପଛରେ ପୋଖରୀ। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଭାଇର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଫିସ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା କି ବାପା ତମେ ଭାଇକୁ କିଛି ବି କହିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ମଦୁଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାଟା ବି ତମ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବେ ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ତମ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କାହିଁ କହୁଛି। କ'ଣ ମୁଁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ କି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଭିତରୁ ରାଜେଶ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ନିଜ ବାପା ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ରାଗରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଏ ତମେ? ଏ ସମୟରେ ମୋ ଅଫିସ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଆକାଶ କହିଲା କି ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ବାପା ଗାଁରୁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା? ଆରେ ଇଏ କାହା ବାପା? ଆମ ବାପା ତ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ମୋ ବାପା ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କି ମଦ ମୁଁ ପିଇଛି ଆଉ ନିଶା ତତେ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜେଶକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଶକ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଆରେ ବେଲଜ୍ଜା,
ଆଜି ମଦ ନିଶା ଏତେ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁ ନିଜ ବାପାକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣି ଭିତରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆକାଶକୁ ପଚାରିବାରୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କିଏ? ଆଜି ରାତିରେ ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିଗଲା। ସେ କହିଲେ କି, କ'ଣ ତୁମ ବାପା ମା ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଭଦ୍ରାମି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ନିଜ ବାପ ବୟସର ମଣିଷ ସହିତ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛ? ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ଯେତେବେ ନିଜ ସୁନା ପିତ୍ତଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜେଶର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଯେ ତା ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଧନୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଇଏ ବୋଧେ ରାଜେଶ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା କୌଣସି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବ। ସେ ରାଜେଶକୁ କହିଲେ କି, ସାର୍, ଏ ମଜୁରିଆର ଯାହା ବି ପଇସା ଅଛି ହିସାବ କିତାବ କରି ତାକୁ ଏଠୁ ବିଦା କର। ୟା ଉପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରାଜେଶ କହିଲା କି, ଆରେ ତମକୁ ତ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜଣା ଅଛି ନା, ଏମାନେ ତ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ରାଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, କୋଳାଙ୍ଗାର ଅଭଦ୍ରାମୀର ବି କୌଣସି ସୀମା ଥାଏ। 2 ପଇସା କ'ଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଯେ ତୁ ନିଜ ଔକାତି ଭୁଲିଗଲୁ? ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ରାଜେଶ ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟବାଲା 2 ବିଡ଼ା ନେଇ ଆସି ଆକାଶ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି, ଏଇ ନେ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କରିଦେ। ଏମିତି କହି ଯେମିତି ହିଁ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲା ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତା ସାର୍ଟର କଲର ଧରିନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଧିକ୍ ତୋର ଏମିତି ପଇସା ଉପରେ, ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ବନିଗଲୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ, ଆଜି ପରଠୁ ନା ହିଁ ମୁଁ ତୋ ବାପା, ନା ହିଁ ତୁ ମୋ ପୁଅ। ଏହା କହି ସେ ଆକାଶ ହାତରୁ ସେ ପଇସା ବିଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଉ ରାଜେଶ ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆକାଶ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି କହିଲେ, ପୁଅ ଆକାଶ, ମୁଁ ନର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକାଶ କହିଲେ କି, ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା ଅଛି। ପଇସା ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ବାପା, ତମେ ତ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଘରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବସ୍ରେ ବସାଇ ଦେବି। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହିବି? ଏହା ଭାବି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆକାଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇ କହିଲା କି, ବାପା, ମଦ ପିଇ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହଜେଇ ଦିଏ। ତମେ ଦେଖିବ ଭାଇକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭୁଲ ଅନୁତାପ ହେବ। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି, ଆଜି ପରଠୁ ତାର ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୋ କଥାରେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯାଉଛି, ହେଲେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ସକାଳ 6ଟା ବସ୍ରେ ବସାଇ ଦେବୁ। ଆକାଶ ଭାବିଲା କି, ଯାହା ହେଉ ବାପା ଏବେ ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ହୁଏତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ସାରା ରାତି କର ଲେଉଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ତ ଆକାଶର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ତ ରାଜେଶ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। 2 ଭାଇ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲା। ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ରାଜେଶ ଆକାଶକୁ ପଚାରିଲେ କି, ଆକାଶ, ବାପା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତ ସେ କହିଲା କି, ଭାଇ, ତମେ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ଯେମିତି ରୂପ ଦେଖେଇଛ, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଏଠି ଆଉ ରହିବେ? ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜେଶ କହିଲା କି, ଆକାଶ, ଜଣା ନାହିଁ କାଲି ମଦ ନିଶାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଇଛି। ମୋତେ ସେମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତାପରେ ଆକାଶ କହିଲା କି, ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ତମକୁ କାଲି ଏତେ ମଦ ପିଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ବାପା ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଦେଲ। ତାପରେ ରାଜେଶ କହିଲା କି, ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ନାହିଁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିନି, ମୋର ତ ହୋସ୍ ନଥିଲା। ଆକାଶ କହିଲା କି, କାଲି ରାତିରେ ତମ ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କଲେ। ମୋତେ ତ ତମ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହିଁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ରାଜେଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲା ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କହିଲେ କି, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜେଶର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା,
काली मो द्वारा मो जीवन सबुठ बड़ भूल हो जाइछि। मो निशारे जना नहीं तुमको केते कौन कहीगली यापाई मु तुम क्षमा मागिया आसी। रामानंद बाबू कहले कि ठिकादार राजेश बाबू तोते निज पैसार बहुत गर्व अच्छे ना से बास केवल तू एति भाविने जे तो बापा तो पाई सबुदिन मरीगला एबे तोर मोर कौन संपर्क नहीं। मु गरीब निश्चित भाव में हेले जे मदुआठू बहुत अधिक सम्मान अच्छी मोर कुलांगार मो आखि आगु दूरे जा। एबे मोर केवल गोटे पुओ तो भली कुलांगार पुओ हेबाटा नेहेबा सहित समान। रामानंद बाबू कथा कठोर निश्चित भाव में थिला हेले सेथिरे भी राजेश को आपण आपण देखा जाउथला। से जो बापा का पाद तले पड़ जाए कहला कि बापा तमे तुम कुलांगार पुओ को शेष थर पर सुधरवार सुजोग तो दियो। जदि द्वितीय थर केबे भी एमती भूल है तेरे तुम हाथ में तुम चपल आ तुम सामने मो गाल मु खुशी खुशी देखईदेवी। आकाश भी ए कथार साक्षी अच्छी। राजेश भी निज बापा सामने एमती मुंड तलू कर छिड़ा होता जेमिति दुनिया रे ताठू बेसी आज्ञाकारी पुओ आउ केही भी नाहांती। तापरे रामानंद बाबू चा पीले आकाश को पचारे सत कहबो आकाश ए रूम कहार। आकाश कहला कि ए रूम मु भड़ाए नहीं भाई तो प्राय समय काम पाई बाहर रुहंती। तापरे रामानंद बाबू कहले कि तेबे ठीक अच्छी आज मु घर को जीवी नहीं। ए बेलज्जा को तो घरर मान सम्मान विषय कौन चिंता नहीं हेले जदि मु आज घर को फेरीजी तेबे आखपाख पड़ोसी कौन कहे। आकाश निज बापा मुहर एक शुणी बहुत खुशी है कहीं ताको जनाला जे जेमिति जेमिति समय बीतब बापांकर राग शांत हो चलो। राजेश चुपचाप अलग रूम को चलीगला। सेपटे आकाश गाधोइबा परे समस्त जलखिया बनैला हेले राजेश निज बापा सामना को आसबार साहस होनथिला। आकाश जानीशुणी राजेश को डाक दे कहला कि भाई जलखिया रेडी हो सारानी जल्दी आस बापा तुम अपेक्षा करिसेंती। राजेश चुपचाप मुंड तलू कर आगे बसीगला आ जलखिया खाइबा को लागिला। तीन जन एकाठी बसी खाइबा को लागिले। आकाश आज छुट्टी नहीं जाइथिला आउ राजेश ऑफिस चल जा परे से निज बापा को बाहर को बुलेबा को नहीं गला। निज माँ आउ सान भूणी पाई शाढ़ी ड्रेस किणला। यापर से दुई जन जेमिति घरे पहुँची गले तो रामानंद बाबूंकर आश्चर्यर कौन सीमा नथिला। कहीं ना आज राजेश सिंह निज हाथ में खराब बेहर रोषे कही सी ऑफिस रो जल्दी घर को आसी जाइथिला। रामानंद बाबू यह देखी आश्चर्य थिले जे जड़े मदुआ भितर अचानक एमती परिवर्तन केमिति आसिला। जेमिति से डाइनिंग रूम को गले तो से देखिले कि दुई जन युवक सेठी बसिथिले। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ହିଁ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳଉ କରି ଏକା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁରେ କହିଲେ ମଉସା ଆମେ ରାଜେଶର ସାଙ୍ଗ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କି ଏହା ତ ତୁମକୁ କାଲି ଭାବିବାର ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ବାପା ହୋଇନଥାନ୍ତି तेबे कौन तमें कौन सी बड़ लोकंर एमती अपमान करिथांत। यही शिक्षा और संस्कार मिली तुम मानक। एक कथा शुणी निज पढ़ा लेखा उपर निज तुच्छ अनुभव करुले दुई जन। से कहले कि मौसा आम जाचु भूल आमर किंतु काली आम सांग राजेश को पूरा 5 कोटी टंकार काम मिलता। सेथिपाई आमे भाबिथिलु जे सेलिब्रेट करिबु। निशाशक्त अवस्था आम द्वारा जो भूल हो जाइछि सेथिपाई आमको क्षमा कहि दियंतु। आमे भविष्यत रे आउ केबे भी एमिति भूल करिबु नाही। तो रामानंद बाबू चेतावनी देवा भली स्वर कहले ठीक अच्छी हेले आगको जेमिति केबे भी एमिति भूल ने हो। जदि तमे माने बड़ मानकर सम्मान करिबो तेबे 5 कोटी कण 50 कोटी भी काम मिलिबो। हेले जदि पैसा कर पर बड़ मानकर अपमान करिबो तेबे मु केते बड़ बड़ लोक मानक भी भिक मागिबारे देखिछि। जेमिति से दुई जन जीवाकु लागिले तो रामानंद बाबू कहले कि मो कथा खराब भाबियो नाही। तमे दुई जन मते भल घर पिला भई लागुछ। सेथिपाई ए निशा खाइबार अभ्यास छाड़ी दियो। एथिरे तमरो कोनसी फायदा हबो नाही बरं क्षति हेबो। ठीक अच्छे मौसा कहीकि से दुई जन रामानंद बाबू को प्रणाम कले आ सेठू चलीगले। तापरे राजेश खाइबा बाढ़ीला। से जेतिकी जेतिकी जो बापांकर निकटतर होता ता बापांक मन में ता प्रति राग सेतिकी सेतिकी कमी कमी चलीथिला। जेमिति ही तांको बापा खाइबा पाखरे बसिले रामानंद बाबू पचारे कि ए खाइबा किए रोषे करिछि। तो आकाश पचारे कि कहीं बापा कौन रोषे भल होइनि कि। हेले राजेश एबे भी चुप थिला।
କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏମିତି ଖାଇବା ତୁ ତ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅର ହାତ ରନ୍ଧା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏକଥା ତା ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆକାଶ କହିଲା କି ବାପା, କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ତ ରାଜେଶ ସାହସ କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଟିକିଏ ଡରି ଡରି କହିଲା କି ବାପା, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ଏ ଖାଇବା ମୁଁ ରାନ୍ଧିନି, ବରଂ ତମର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋହୂ ରାନ୍ଧିଛି। ଏକଥା ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ସବୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଛୁଆମାନେ ଚୁପଚାପ ଲୁଚିକି ବାହା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ କି ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ରାଜେଶର ଡର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ନା ନା ବାପା, ଏବେ କଥା ଏତେ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ିନି, ହେଲେ ଏହା ସତ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବୋହୂ ଖୋଜି ନେଇଛି। ଯଦି ତମେ କହିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିଦେବି। ଏଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ତା ଦାଦାଙ୍କ ଘର। 4-5 ମାସରୁ ହିଁ ସେ ସେଇଠି ରହୁଛି। ଏମିତିରେ ତ ସେ ଗାଁରେ ରୁହେ, ଆଉ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ତମେ ଆଜି ଦେଖା କରି ସାରିଛ। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନିଜ ରାଗ ଦେଖାଇ କହିଲେ କି ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ, ଯାହାକୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହେବା ନ ହେବାର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମିତିକା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ହିଁ କରିଥିବ। ତାପରେ ଆକାଶ କହିଲା କି ବାପା, ତମେ ବି ତ ଭାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବା କଥା କହୁଥିଲ, ତ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିନିଅ, ହୁଏତ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇପାରେ। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମନା ବି କହିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ତଥାପି ବି ସେମାନେ ବାହା ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ବଦନାମ ତ ଆମର ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କି ତୁ ୟାକୁ କହି ପ୍ରଥମେ ଜାତକ ସୁଝା, ତାପରେ ଯାଇ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଭାଇମାନେ ଏମିତି ମଦୁଆକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ୟା ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜେଶର ନିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ରାଜେଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଝିଅଟି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖବର ବୁଝିଲେ ତ ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ରାଜେଶ ପାଇଁ ସେ ସେହି ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ବି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଘରର ରାଗଭରା ଏବଂ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅଚାନକ ହସ ଖୁସି ଭରା ପରିବେଶରେ ବଦଳିଗଲା। ଆଗାମୀ କଥା ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ଏମିତି କହି ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଖୁସି ଭରି ରାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।